मेला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक मेला पहला। बिन गाहक गुण वेचिए तो गुण सहबो जाए। गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकास। गुण ते गुण मिल पाइए जे सतगुर माए समाए। मोल मोल ना पाइए बड़ज नारी जहाट। नानक पूरा तोद है कबो ना होवे घाट। हाँ जी, असीं इस वार दे पाठ दे आरंभ च गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया हुआ एक श्लोक जिहड़ा पहली पौड़ी के नाल संबंधित है। इहदे च महाराज जी ने बख्शिश करदिआं साडा ध्यान दवाया है कि जे गाहक ना होवे तां गुणां दी कदर कोई नहीं करता। गुण सस्ता जाता है, बेकदरी हुंदी है। जे गाहक होवे ते महाराज कहते ने ओदी कदर पैंदी आ, ओदी कीमत पैंदी आ, ओदे चाहण वाले उस गुण की कदर करते आ। विण गाहक गुण वेचिए तो गुण सहबो जाए। गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बिकाए। सतगुरु जी ने इत्थे तीजी लाइन दे अंदर चौथी लाइन दे अंदर जिहड़ा पाठ सानू बख्शिश कीता जी, आप जी ने श्रवण भी कर लिया। इत्थे आ रहा पाठ मोल अमोल। मोल अमोल पाठ इकट्ठा नहीं हो सकता। मोल दे सिहारी लगी हुई आ, रुकना पेगा। मुल राही, मुल कीतियां, मुल द्वारा, मुल नाल, कीमत नाल। अमोल ना पाइए जिहदी कोई कीमत नहीं, ओदी ओदा ओदा मुल पा के तुसीं उहनूं प्राप्त करना चाहो, ओदी कीमत ला के तुसीं उहनूं प्राप्त करना चाहो, नहीं हो सकदा। अकाल पुरख अमोल है, ओदी कीमत नहीं। पहले वेखो लल्ले नूं सिहारी लगी हुई है। मुल राही, मुल नाल अमोलक प्रभु की प्राप्ति नहीं की जा सकती। और इत्थे एक पाठ तुसीं नाल ही देख रहे हो, मोल दे पहला मम्मे नूं दोवें मात्रा लगियां होईयां, होड़ा भी लगा है, औंकड़ भी लगा है। इदां ही अमोल दे तुसीं देखोगे मोल मम्मे नूं दोवें मात्रा, उपर होड़ा भी है, थल्ले औंकड़ भी है। सो अजकल की पंजाबी के अंदर रवायत नहीं, पर जदों गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना हुई, महाराज ने बहुत चीज़ों का सोहना ख्याल दिता और बनतर इन्नी शानदार बनाई, क्योंकि गुरबाणी काव रूप च है जी। मूल शब्द हैगा जिहड़ा, मूल शब्द आपां जिहड़ा आम वरतों च रखते हैं वो हैगा मुल, औंकड़ नाल बोलते हैं। हुण मुल बोलांगे उत्ते होड़ा भी लगा, असीं पढ़ रहे हैं मोल। मूल शब्द हैगा मुल। असल कारण की है दो मात्रा लगन का। गुरु साहब जी ने जिहड़ी काव बनतर है ना, कविता है जिहड़ी गुरबाणी संगीत च है ना, कविता के रूप च। सतगुरु जी ने जिथे मात्रा का किसी का वजन वधाउणा जां घटाउणा उस चीज़ नूं ध्यान च रखदिआं गाउण लग्गिआं, पढ़न लग्गिआं किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखिया जा सकदा और वो मात्रा साडे कोलों सहज नाल बोलियां जाण, उचारण विच आउण,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਹੇਠਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵਜਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਲ ਪੜੋ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਲ ਪੜੋ। ਤੋ ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਵਰਜਨਾ ਦੀਜੈ ਹਾਟ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਤੋ ਰਹੈ, ਕਬੋ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਾਮ ਵਿਹੋਣੇ ਭਰਮ ਸੈ, ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਨੀਤ। ਇਕ ਬਾਂਧੇ ਇਕ ਢੀਲਿਆ, ਇਕ ਸੁਖੀਏ ਹਰ ਕੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਮਨ ਲੈ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਰੀਤ ਪੌੜੀ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਅਤ ਖੜਗ ਕਰਾਰਾ। ਦੂਜਾ ਭ੍ਰਮ ਕੜ ਕਟਿਆ, ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਮਤ ਉਤਮਾ, ਹਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਾ। ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਮਿਲ ਦੋ ਰਹੈ, ਸੱਚੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਲ ਕੱਟੇ ਆਪਣੀ, ਕੁਲਾਂ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਗੁਣਾ ਕੀ ਰਾਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਵਗਨ ਕੱਢੈ ਵਿਡਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਜਾਣੀਐ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਛੋੜੈ ਆਪਣਾ। ਦੂਜੈ ਨਾ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਪਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਗਰ ਦੇਖੋ ਡਰ ਮਰੋ, ਭੈ ਤੇਰੇ ਡਰ ਨਾਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾ ਨਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੜ ਮੋਹਿਥੈ ਚਾਲ ਸੋ, ਸਾਗਰ ਲਹਿਰੀ ਦੇ। ਠਾਕ ਨ ਸੱਚੈ ਬੋਹਿਥੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਤੀਰਕ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਰ ਜਾਏ ਉਤਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਦਿਸੈ ਸਾਵਧਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ ਮਾਨ। ਪੌੜੀ। ਨਿਹ ਕੰਟਕ ਰਾਜ ਪੁੰਜ ਤੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਈ। ਸੱਚੈ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਨਿਆਉ ਕਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਰ ਮਿਲਾਈ। ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਾਪਣਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ। ਐਥੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ, ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੁਲੀ ਭੁਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰੀ, ਪਾਧਰ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ, ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਮੇਰਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ,
ਸਾਜਨ ਉਤ ਹੀ ਛਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੀਐ, ਸਿਫਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜ਼ਾਏ, ਆਪੇ ਕਿਸੀ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਚਾਨਣ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਦੁਖ ਦਿਖ ਜਾਰੀ ਨਾਏ। ਪੌੜੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਤੂੰ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਰਖਾ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਸਭ ਝੂਠ ਦਰਬ ਲਖਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਨਾ ਬੁਝਈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮ ਖੜਗ ਕਲਖਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਪਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਚਖਾ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਹਰ ਰਖਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ, ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੁਖ ਗਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਚਿੰਦ। ਕਾਪੜ ਜਿਵੇਂ ਪਛੋੜੀਐ, ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਘੜਿਆਲ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਜੰਜਾਲ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਭਵਨ ਢੂੰਡੀ ਸਜਣਾ, ਹੋਮੈ ਬੁਰੀ ਜਗਤ। ਨਾ ਝੁਰ ਹੀੜੇ ਸੱਚ ਜਾਓ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਓਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਓਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਸੋਹਣੇ, ਸੱਚੇ ਦਰ ਜਾਣੇ। ਐਥੇ ਉਥੇ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਛਾਣੇ। ਤਨ ਤਨ ਸੇ ਜਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਤਿਨ ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਹਿਲ ਕੁਚਜੀ ਮੜਬੜੀ, ਕਾਲੀ ਮਨੋਂ ਕੁਸ਼ੁੱਧ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵੈ, ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁੰਧ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਧ ਸ਼ੀਲ ਸਚ ਸੰਜਮੀ, ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਐਨਸ ਸਦਾ ਭਲੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲੀ, ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਆਇਆ। ਹਰ ਰਸ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ, ਅਨ ਰਸ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ। ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਏ ਧਨ ਰਾਵੀਏ, ਧਨ ਔਰ ਨਾਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਆਕੇ ਖੜੀ, ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਸੁਰੇ ਪਈਏ ਕੰਤ ਕੀ, ਕੰਤ ਅਗਮ ਅਥਾ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇ ਪਰਵਾਰ।
तखत राजा सोबहै जे तखत लायक होई जिनी सच पछाणिया सच राजे सही ए भूपत राजे ना आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जाते विलंब ना होई नेचर सच्चा एक है गुरमुख बूझे सो नेचर होई श्लोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाहे नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुट्टिए जे राजे सच रंग गूढ़े रंग अपार के नानक दुर्प्रसादी छुट्टिए जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम मोल है क्यों कीमत की जय आपे श्रेष्ठ सब साचियन आपे वर्ती जय गुरमुख सदा सलाहिए सच कीमत की जय गुरु शब्दी कमल विगस्या एवं हर रस पीजै आवन जाना ठाकिया सुख सहज सविजै श्लोक पहला पहला ना वेला ना धुंधला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चा रत्ता सच मैला तीजा सहज वनस्पत फुल फल पवर वसै पैखंड नानक तरवर एक है एको फुल बिरंग पौड़ी जो जन लूझे मने स्यो से सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्हीं आप पछाना ज्ञानियों का ये महत्व है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए ध्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जग तिलह जिताना श्लोक में लगी जा जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया ले दरगाह लिखा मंगिए किस किस उत्तर देओ पिखिया नाम संतोख मणि सदा सच है नाल पेखी हाथ न लदिया सब बधी जमका नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम संभाल पहला कीजा जित दर लेखा मंगिए सो दर सेव्यो ना कोय ऐसा सतगुर लोड़ लो जिस जेवड़ अबर ना कोय तिस शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोय
ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੱਚਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਿਰਦੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਇ ਸਮਾਵਸੀ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਸੂਰੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਣੀ ਦੂਜੈ ਪਜ ਜਾਵੈ ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਲੂਝਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਜਿਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਏ ਸੇ ਵਿਗਤੀ ਗਏ ਵਿਗਤੀ ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਏ ਸੇ ਵਿਗਤੀ ਗਏ ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਵੇਖਿਆ ਔਰ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 6 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਇਸੇ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋਰਾ ਜਬਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋ ਰਾਜੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੈ ਮਨੈ ਸਿਉ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ, ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਸਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆਏ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨ ਇਹ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਆ, ਕਿਲਾ ਵੀ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗਾੜੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੁਣ ਖੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਖੇ ਤੰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਾਲਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੜੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਬਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਬਰ, ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੈ ਮਨੇ ਸਿਉ, ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਚੜੀਆਂ ਝੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੱਜਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਸੱਜਣ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਠੱਗ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ? ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਕੀਰ ਫੇਰਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਛੱਡੇ ਤੇ ਛੱਡੇ। ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਝਟਪਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੂਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੂਰੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਸ਼ਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਤ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਲਿਓ ਆ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦੇ ਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਰੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਅੰਧੇ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣਨੀ। ਅੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਪਚ ਜਾਵੇਂ, ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਲੂਝਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਲੂਝਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਆ,
ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਗੋ ਹੋਏ ਨਾ ਉਜਲਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਰ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨ ਲੈ, ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਾਗੋਂ ਹੋਏ ਨ ਉਜਲਾ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠ ਆਏਗਾ ਲੋਹੇ ਨਾਵ, ਨਾਵ, ਨਾਓ, ਕਿਸ਼ਤੀ, ਬੇੜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਓ ਦੇ ਨਾਓ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਕਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਹਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਹਾ ਭਾਰਾ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਲੋਹੇ ਨਾਵ, ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਗੋ ਹੋਏ ਨਾ ਉਜਲਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ। ਬਿਰਮ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨ ਲੈ, ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਉਜਲਾ, ਸਿਰ ਕਾਸਤ ਲੋਹਾ ਪਾਰ। ਹਾਂ, ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਹਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਹਾ ਪਾਰ ਆ, ਜੇ ਕੱਲੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੋੜੈ ਪੈ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਰੂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ, ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਾਰੀਐ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਰੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲੋਚਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਰੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਠ, ਮਾਰੂ ਮਾਰਨ ਜੋਗ ਹੈ। ਮਾਰੂ, ਮਾਰੂਥਲ ਚ, ਬੀਆਬਾਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਗਵਾਰੇ। ਮੂਰਖ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਸਕੇ ਆ, ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਗਵਾਰ। ਮਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਚ ਗਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰੀਐ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਮਰੇਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਓ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਖਾਓ, ਜੜਾਂ ਖਾਓ। ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪੇ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਿੱਲਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ?
ਗਰੇ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ ਅਜੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਬਾਹੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਰਨੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਲਚ, ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਛਾਲੇ ਮਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਸ ਖਤਮ ਕੰਮ, ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦਵਾਈ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਚੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹਨੂੰ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ, ਆਪਣਾ ਜਬਾ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਰੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਕੋ ਮਨ ਮਾਰਸੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ਪੌੜੀ। ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾ ਉਪਾਇਓ ਵਿੱਚ ਸਕਤ ਸ਼ਿਵ ਵਾਸਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਫਿਰ ਜਨਮ ਵਿਨਾਸਾ। ਵਾਹ। ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈਐ, ਜਪ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ, ਸਿਮਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੋਧ ਦੇਖ, ਉਤਮ ਹਰ ਦਾਸਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੇ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੋਵਾ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ, ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ, ਨਵਖੰਡ ਮਧੇ ਪੂਜੀਆ, ਆਪਣੇ ਜਜ ਵਿਚਾਰ। ਮਤ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਤ ਸੱਚਾ ਅੱਖਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਚੌਂਕੇ ਪਿਟੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਝੂਠੇ ਚੌਂਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪ ਪਾਏ ਕਰਿਆ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਪੌੜੀ। ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਟਕ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਅਫਰਿਓ ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ, ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਲੂਝੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਭੇਦੀਐ, ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਬੂਝੈ, ਸੋ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਛੁਟੀਐ, ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਜੂਝੈ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਜਪ ਕਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੀਜੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਸਾਖੀ, ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਕਬੂਲ, ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਫੂਲ। ਬਿਨ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਿਲ ਰਾਸ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ, ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਲਗੋਂ ਜੋਏ, ਅਲਗੋਂ ਜੋਏ ਮਧੁ ਪੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਧੂ ਪੜੋ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ,
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਅਲੱਗੋ ਜੋਏ ਮਧੂਕੜੋ। ਅਲਗੋ ਜੋਏ ਮਧੂਕੜੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਸਵਾਏ। ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਬੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਸੁਭਾਏ। ਪੌੜੀ ਮਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿਆਪਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰ ਪਛਾੜਸੀ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਠਾਗੇ। ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਲਾਗੇ। ਤਿੰਨ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਈ ਜੋ ਹਰ ਲਿਵ ਜਾਗੇ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੁਧ ਛਡਾਵਣੀ ਸਭ ਤੁਧੈ ਲਾਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਰਬੇ ਜੋਇ ਅਗਚਮੀ ਦੁਖ ਕਨੇਰੋ ਆਥ। ਪਾਲਰ ਲਾਦਸ ਸਰ ਲਾਂਗਣੋ ਲਾਭ ਨਾ ਪੂੰਜੀ ਸਾਥ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੂੰ ਅਖਟੋ ਦਰਬ ਅਪਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਤੂੰ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਤੂੰ ਅਖੁੱਟੋ ਦਰਬ ਅਪਾਰ। ਅਖੁੱਟੋ ਦਰਬ ਅਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਵਖਰ ਨਿਰਮਲੋ ਧਨ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਾਰ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਰਾਨ ਲੈ ਮੋਟੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਨ। ਮਾਥੇ ਉਬੈ ਜਮ ਮਾਰਸੀ ਨਾਨਕ ਮੇਲਨ ਨਾਮ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਓਨ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਨ ਤਿੰਨ ਨੈਫਲ ਕਾਮ। ਇਕਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਇਕਨੀ ਸੁਨ ਕੈ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਉਤਮ ਕਾਮ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਰੰਗ ਉਪਜਿਆ ਗਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੋਲ ਤਨ ਪੈ ਮਨ ਵਸੈ ਠੇਕੈ ਪਾਦਰ ਹੀੜ। ਅਤ ਡਾਪਨ ਦੁਖ ਕਣੋ ਤੀਨੇ ਥਾਮ ਪਰੀਂਡ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਾਰ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਧੀ ਦਾ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਰ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੰਨਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੇਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਲੰਬੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿੱਕ, ਹਿੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਿੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੇ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਦੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਦੁੱਖ। ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਦੁੱਖ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂਡਾ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਤੈਂਡਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਹੁਣ ਥੀਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਜੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਜੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਦਰ, ਰਸਤਾ, ਰਾਹ, ਹੀੜ, ਹਿਰਦਾ, ਹੀੜ, ਹਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਊ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਆ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਗੋਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂਦਲ ਵੇਦ ਸੇਵਾਜਣੋ ਕਣੋ ਤੜੀਐ ਜੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਬੀਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਬੀਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਬੀਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਦੂਜਾ, ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਬੀਜੋ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਗਰ ਗੁਣੀ ਅਥਾ ਕਿਨਹਾ ਖਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੀਐ ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਰ ਪਵਾਂ ਮੰਝ ਭਰ ਮੰਝ ਪਰ ਮੰਝ ਭਰ ਦੁੱਖ ਬਦੁੱਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇਚਨ ਸੋ ਪਾਇੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨ ਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਦਿਨਸ ਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੁਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੁਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਕੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਮਨ ਰਤਾ ਨਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ। ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ, ਕੌਣ ਆਵੇ, ਕੌਣ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਰਹੱਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰਤਾ ਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਮ ਚ ਰਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਇਣ ਰਤੇ ਲੋਇਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਚੂਨੜੀ ਰਤੀ ਲਾਲ ਲਗਾਏ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਖੋਲਿਆ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾਮੋ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਟੁੱਟਈ ਹਾਏ ਖਰਚੋ ਪੱਲੇ ਹਰ ਜਨ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਜਮ ਕੰਕਰ ਜਮ ਕਲੈ ਸੇ ਸ਼ਾ ਸਚੇ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤਨ ਪੱਲੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਜਾਂ ਆਪ ਹਰ ਕੱਲੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਵਾਪਾਰੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਬਿਖ ਵਿਹਾਜੈ ਬਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖ ਸਿਉ ਧਰੈ ਪਿਆਰ
बारों पंडित सदाएंदे मनो मूरख गावार हारस्यों चित न लायनी वादी तरन प्यार वादा किया करण कहानियां कूड़ बोल करे आहार जग में राम नाम हर निर्मला और मैला सब आकार नानक नाम न चेतनी होए मैले मरै गवार मैला तीजा दुख लगा बिन सेवे हुक्म मने दुख जाए आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए नानक एवं जानिए सब किछ तिसै रजाए पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजा परम बुलाया होमै दुख पाही बिन कर्मा किछु न पाइए जे बहुत लोचाही आवे जाए जमै मरै गुर शब्द छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਸੰਤੀ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਦਿਰੜਾਇਆ ਇਸ ਧਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਇਤ ਧਨ ਪਾਇਐ ਭੁਖ ਲੱਥੀ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਉ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਆਏ ਮਨਮੁਖ ਜਗਤ ਨਿਰਤਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਿਲ ਲਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਸਦਾ ਰਹੈ ਭੁੱਖ ਨ ਕਦੇ ਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਕਦੇ ਆਵਈ ਨਾ ਸੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਵਦਾ ਰਹੈ ਸੈਂਸਾ ਕਦੇ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਭਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮੈਂ ਰਹੈ ਸੱਚੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਭਾਇਰੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਖਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਪਹਿਨਣ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਉਜਲਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਏ ਸਹਜੇ ਸੱਚ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਥੋੜਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਏ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੀਐ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਅੰਤਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਪੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਹਉਮੈ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਪੈ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਚਾਖਿਆਂ ਸਾਧ ਜਾਪੈ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸੇ ਹਰ ਰਸ ਧਰਾਪੈ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪਿਆਇਆ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਲੋਕ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਣ ਪਾਈਐਨ ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦਰ ਜਾਣੀਐ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਸਰਾਉ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਅਨ ਖੋਟਿਆਂ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਆਇਆ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਾਉ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਹਉ ਨਾਹੀਂ। ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣਾ, ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਿ ਅੱਡੋ ਅੱਡ? ਹਉਮੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੱਠਾ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਹਉ ਨਾਹੀਂ। ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣਾ, ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਤਤ ਨ ਪਾਈਐ, ਅਲਖ ਵਸੈ ਸਭ ਮਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਆਪ ਗਿਆ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਲਖ ਲਖਾਈਐ, ਊਤਮ ਮਤ ਤਰਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਹੰ ਹੰਸਾ, ਜਪ ਜਾਪੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਿਸੈ ਸਮਾਹੇ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮਾਣਕ ਜਿਨ ਪਰਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ। ਆਪੇ ਨੋ ਆਪ ਮਿਲ ਰਹਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਦੁਤਾਰ ਤਰੇ, ਭਉਜਲ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ। ਪੌੜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਲਣੀ, ਮੁਠੇ ਅਹੰ ਮਤੇ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਵ ਥਕੇ, ਅੰਦਰ ਤਿਖ ਤਤੇ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾ ਸੋਧਨੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਗੁਤੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸਤੇ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਗਤੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਸ। ਤਿਸੈ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ, ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਪੌੜੀ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਵਿਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਮਿਤ ਕਰ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਪਾਪਾਂ ਦਹੈ ਹਾਰ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਚੁਕੈ, ਜਨਮ ਨ ਜਾਹੇ ਮਰ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸੋਗ ਨ ਮੋਹ ਜਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਮਨ ਮਹਿ ਸੰਜ ਧਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨ ਚੱਲਈ, ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਅੰਧ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਟੂਟੈ ਮਾਇਆ ਬੰਧ। ਪੌੜੀ। ਭਾਣੈ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਓਨ, ਭਾਣੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿਓਨ, ਭਾਣੈ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਭਾਣੈ ਜੀਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀ, ਸੱਚ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ। ਨਾਨਕ ਮੋਇਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਰਣਾ, ਜੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਕੀ ਪਤਰੀ ਵਾਚਣੀ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਸਾ ਲਾਹੇ ਹਰ ਪੜੈ, ਹਰ ਸਾ ਲਾਹੇ ਹਰ ਪੜੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ। ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵਣਾ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਖੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ,
ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ ਆਪੇ ਸੱਚ, ਆਪੇ ਸਭ ਸੱਚਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨ ਬੂਝੈ ਖਸਮ ਕਾ, ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਲਾਇੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੱਚਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਚਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜਚਾ। ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਇਂਦਾ, ਤਿਵਹਿ ਕੋ ਨਚਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜਚਾ। ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਇਂਦਾ, ਤਿਵਹਿ ਕੋ ਨਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ